بہت سے لوگوں کا صرف یہ وہم کہ کہیں ان سے بدبو تو نہیں آ رہی، یا پھر یہ کہ اگر وہ کسی کے پاس سے گزرے یا قریب بیٹھے اور ان کو اسمیل آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ ان کا یہ خوف ان کو زندگی میں بہت لمٹ کر دیتا ہے۔ یہ خوف نہ صرف ان کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا متاثر کرتا ہے بلکہ ان کی مینٹل ہیلتھ بھی تباہ کر دیتا ہے۔ ان سارے خوفوں کے پیچھے موجود وجوہات جاننے کے لیے اور ہم نے اس سب سے ڈیل کیسے کرنا ہے، ایسی کون سی انٹرونشنز کرنی ہے کہ اپنی سیلف کیئر پہ دھیان دیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو اس وجہ سے افیکٹ نہ ہونے دیں، آج کی ویڈیو دیکھیں اینڈ تک بغیر اسکپ کیے تاکہ آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اور سائیکولوجیکل فینومینا سمجھنے کے لیے مرہم کا چینل سبسکرائب کیجیے تاکہ بر وقت ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام سارہ احمد ہے اور میں کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ اور ریلیشن شپ کاؤنسلر کے طور پہ مسعود ہاسپٹل لاہور اور اکرم میڈیکل کمپلیکس لاہور میں اپنی سروسز دے رہی ہوں۔ لوگوں کا یہ وہم کہ کہیں ان سے اسمیل تو نہیں آتی، آج کل یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کے پاس سے گزرے یا کسی کے پاس بیٹھ گئے یا کسی سے ذرا زیادہ قریب ہو گئے تو ان کو اسمیل نہ آ جائے۔ لوگوں کا یہ وہم ان کے اندر عجیب سے ڈر لے کے آتا ہے، عجیب سے خوف پیدا کر رہا ہے کہ شاید ہم اتنے صاف ستھرے نہیں رہتے، یا ایسا کیا ماجرا ہے کہ لوگ ہم سے دور جاتے ہیں۔ یہ آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایکچولی میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم آج ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کا یہ وہم ہے تو اس وہم کو کیسے دور کرنا ہے، یا پھر اگر یہ ایکچولی میں ہے تو آپ نے کس میڈیکل پروفیشنل کے پاس جانا ہے اور آپ نے ایسی کون سی انٹرونشنز اور سیلف کیئر ٹیکنیکس یوز کرنی ہے کہ آپ سے بری اسمیل نہ آئے اور آپ اپنے آپ کو یہ شیورٹی دے سکو کہ میں نے یہ اسٹیپس فالو کیے ہیں تو یقیناً مجھ سے بری اسمیل نہیں آئے گی۔ اچھا، سب سے پہلے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کو بار بار یہ خوف ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بارے میں لوگ کیا تاثر رکھیں گے، اگر ہم سے بری اسمیل آ گئی تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم صاف ستھرے ہی نہیں رہتے۔ یہ جو ہمارا خوف ہے یہ ہمارے اندر ایک مس انٹرپریٹیشن لے کے آتا ہے دوسروں کے رویوں کے بارے میں۔ وہ کیسے؟ جیسے اگر کسی نے اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، کسی نے اسنفنگ کی ہے، کسی نے اگر روم میں آتے ہی کہہ دیا ہے کہ یار ونڈو تو کھولو، ہوا تو گزرے، تو ایسے لوگوں کو وہم ہونا شروع ہوتا ہے کہ اشارہ شاید انہی کی طرف ہے۔ یا پھر ایک دم آپ نوٹس کرنا شروع ہو گئے ہو کہ لوگ آپ سے دور جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے ذہن میں ایسی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں تو ان سوچوں کی بنا پہ ہم لوگوں کے رویوں کو ہی ویسے پرسیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ ہم سے آنے والی بدبو کی وجہ سے اس طرح ہم سے دور جا رہے ہیں، یا پھر ہوا کے گزرنے کا اشارہ کر رہے ہیں، یا پھر ناک کو اس طرح سے پکڑ رہے ہیں کہ ان سے اسمیل نہ آئے۔ کیا آپ مرہم کی سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی گوگل کریں ہیلپ می مرہم اور گھر بیٹھے ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ بک کرائیں، یا پھر آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کے تھرو اپنے ڈاکٹر سے آن لائن بات کریں اور میڈیسن اور لیب ٹیسٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کریں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جی شاید زندگی کے کسی پوائنٹ پہ کسی انسان نے آپ کو کہہ دیا ہو کہ تم سے اسمیل آ رہی ہے یار، شاور لے لیا کرو، یا پھر یہ کہ آپ کو کسی سے کوئی بہت بدنما اسمیل آئی ہو اور آپ کو یہ ڈر ہو کہ کہیں ایسی اسمیل ہم سے نہ آ جائے، تو آپ کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا۔ اب یہ خوف نہ صرف لوگوں کی ذہنی صحت خراب کر رہا ہے بلکہ لوگوں کی سوشل لائف کو لمٹ کر رہا ہے۔ لوگوں کے اندر ڈفرینٹ فزیکل سمٹمز آ رہے ہیں، یعنی کہ اگر کہیں پہ زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے تو لوگوں کو اور زیادہ سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بلش کرنا شروع ہوتے ہیں، یا بس وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس سچویشن سے بھاگ جائیں۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سوشل فوبیا کی طرف جا رہے ہیں، کئی لوگوں میں سوشل آئسولیشن دیکھنے کو آئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صرف اس وہم کی بنا پہ کہ کہیں ہم سے بدبو نہیں آ رہی۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں ان وہموں کو دور کرنے کے تھوڑے سے طریقے اور ٹیکنیکس بھی بتاؤں گی۔ اب بہت سے لوگ ریپیٹیٹیو بیہیویئرس کی طرف جاتے ہیں کہ ایک بیہیویئر کو بار بار کرنا۔ یوزلی لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں OCD ہے اور ہمارے سے اسمیل آتی ہے، یہ وہم ہے ہمیں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ شاور لیتے ہیں یا بہت زیادہ پرفیوم یوز کرتے ہیں تو ہمیں OCD ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اپنے سمٹمز جا کے بتائیں کہ بدبو کے حوالے سے یہ وہم ہے جس کی وجہ سے آپ اس طرح کے بیہیویئرز میں انڈلج ہو رہے ہو۔ کچھ کلچرز میں اس کو olfactory reference syndrome کا نام دیا گیا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ، اس کو اپنے سمٹمز بتاؤ اور پھر ان چیزوں کو ڈسکس کرو۔ بہت زیادہ شاور لینے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے اور باقاعدہ اس کے بارے میں وہ کلو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے قریب نہیں آنا، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ
फैक्ट कि अगर वो इतना ज़्यादा परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं फिर भी। इन बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा शार लेने के साथ साथ ये भी देखने में आया है कि लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स यूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को ये वहम होता है कि अगर हमने एक ड्रेस एक बार पहन लिया है तो उसको रिपीट नहीं करना क्योंकि हमसे स्मेल आएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जी एक चक्कर बाहर से लगा के आए हैं, थोड़ी सी स्वेटिंग हुई है, फिर से ड्रेस चेंज, फिर से शार लेना है। तो आपने इन सब बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना है और साइकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करना है। साइकोलॉजिस्ट आपके इन सारे बिहेवियर्स को रिकॉर्ड करके, उनका एक रिकॉर्ड लेके, उनकी ड्यूरेशन लेके और आपसे ये मालूम करेगा कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आप इन बिहेवियर्स में इंडल्ज होते हो, या क्या सोचें आती हैं, माजी में किसने आपको कोई बुरा कॉमेंट कर दिया जिसकी वजह से आपके अंदर ये वहम पैदा हो रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट सब कुछ पूछेगा और आपकी थॉट्स पे काम करेगा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए कि किस तरह से आपकी उन फेयरफुल थॉट्स को पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट्स में तब्दील करना है। अब बात आ जाए कि हमने इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ क्या फॉलो करनी है। ये बताने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप परफ्यूम की पूरी बॉटल छिड़क लो, क्योंकि वो भी एक इतना ज़्यादा अटेंशन सीकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है कि लोगों के जहन में सवाल होता है कि ऐसा क्या हो गया कि इसने इतनी ज़्यादा परफ्यूम की बॉटल लगा ली है। अपनी एक इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी रखें, अपनी एक सेल्फ केयर हाइजीन को फॉलो करें कि मेरे ये स्टेप्स हैं। नंबर 1, यू हैव टू टेक शावर ट्वाइस अ डे। सुबह जब आपने काम पे जाना है, टेक अ शावर, एक साफ सुथरा नया जोड़ा पहने। प्लीज़ गर्मियों में अपने ड्रेसेस को रिपीट मत कीजिए और ये नहीं कीजिए कि अगर आपने सुबह नहा लिया तो वापस आके शावर नहीं लेना कि सुबह हमने शावर लिया था। सुबह नहा के एक नया ड्रेस पहन के, अब बहुत से मार्केट्स में अच्छे रोल ऑन आ गए हैं तो आप अंडर आर्म्स में रोल ऑन यूज़ कर सकते हैं। वो आपके स्वेट ग्लैंड्स को थोड़ा सा ब्लॉक कर देगा और उसके बाद जब आप नया ड्रेस पहन रहे हैं उसके ऊपर हल्का सा आप परफ्यूम लगा लें तो आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि चलें जो आपकी स्वेट की एक बुरी स्मेल है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। लेकिन अगर फिर भी आप कुछ अच्छी स्मेल लाना चाह रहे हैं अपने पास से तो आप एक हल्का सा बॉडी स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। लोगों का ये परसेप्शन होता है कि अगर हमने अपने कपड़ों पे परफ्यूम छिड़क लिया है तो दैट्स इट, वी आर डन विद आवर जॉब। ऐसा नहीं है, आपकी स्वेटिंग हो रही है बार बार तो बेहतर है कि आप अंडर आर्म्स में रोल ऑन यूज़ करें, उसके बाद बॉडी स्प्रे यूज़ करें और उसके बाद एक अच्छा परफ्यूम यूज़ करें। एक और गलत तासुर लोग कहते हैं कि हम सिर्फ एक दिन ड्रेस पहन के उसको वहीं से वॉश कर लेते हैं अपर बॉडी एरिया से और फिर उसको दोबारा पहन लेंगे। ये भी एक गलती है जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी अंडर आर्म्स में या किसी प्राइवेट एरिया में ही स्वेटिंग हो रही है, आपकी ओवरऑल बॉडी से स्वेटिंग हो रही है। इस फैक्ट को पहचानते हुए आपने थोड़ा सा ओवर द बैक या ओवर द चेस्ट भी बॉडी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं ताकि आप सारे प्रोटेक्टेड रहो। जब आप ये वाली सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो आप एक क्लैरिटी की तरफ जाएंगे कि मैंने शावर ले लिया है, मैंने ये सारी रूटीन फॉलो कर ली है, तो अब मुझे अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि मुझसे स्मेल नहीं आएगी। अब ये पॉइंट कि हमने लोगों को कैसे बताना है कि आपसे स्मेल आ रही है और आप कुछ इस तरह की इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करो। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग सिर्फ सफाई पे फोकस नहीं कर रहे जिसकी वजह से उनसे स्मेल आ रही है। ऐसा भी हो सकता है उनके साथ कोई और मेडिकल इशू हो, कोई और कंसर्न हो जिसकी वजह से उनके स्वेट में इतनी बुरी स्मेल पैदा हो रही है। तो आपने ज़िंदगी में किसी की टॉक्सिसिटी नहीं फैलानी, किसी को जलील नहीं करना कि उससे स्मेल आ रही है। आप उसको एक अच्छे तरीके से बताओ और अगर आप वाकई में उसको हेयर हुआ हो तो आप उसको ये बता सकते हो कि मैं ये पैगाम आपको इसलिए दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि कोई और आपको किसी बुरी तरह से ह्यूमिलेट ना करे कि आपसे बुरी स्मेल आ रही है। तो आप उसको सिर्फ ये बता सकते हो कि ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप ये फॉलो करो जिससे आप बेहतरी की तरफ आ सकते हो और आपसे बुरी स्मेल नहीं आएगी और आपके वहम भी नहीं होंगे। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि किसी गैदरिंग में बैठे और उनको लगे कि किसी से स्मेल आ रही है तो ऐसी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देंगे कि यार तुम फटकरी यूज़ कर लो, या फिर आपने ये भी देखा है कि कुछ लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परफ्यूम गिफ्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है कि आप उसको बता दो और एक गिफ्ट में कोई परफ्यूम वगैरह दे दो, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट अंदाज में कि अगले को बुरा ना लगे। इन सारी चीज़ों में हमने ख्याल रखना है कि अगर हम भी ये सेल्फ केयर रूटीन यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ना यूज़ करें कि हम भी एक ऑब्सेशन की तरफ जाते जाएं। या फिर ये कि अगर आप किसी को बता रहे हो तो किसी की ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी नहीं फैलानी, किसी को जलील नहीं करना, किसी की तजलील नहीं करनी। ये एक नेचुरल चीज़ है, किसी की भी स्वेट से, किसी के भी पसीने से बदबू आ सकती है। तो प्लीज़ लोगों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, इसको अच्छे तरीके से रिपोर्ट करें, अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखें और साफ़ सुथरे रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपनी स्मेल को बचाना या साफ़ सुथरा रहना जितना अपने लिए ज़रूरी है उतना ही आसपास के लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आपके जहन में भी इसी तरह की कोई वहम है कि आपसे बदबू आती है और लोग आपके बारे में अच्छा तासुर नहीं रखते और आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, तो आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं मरहम ऐप के थ्रू। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसका जवाब दूँ।
اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.